Today we will be discussing about the topic differentiation. At first, I would suggest just pause the video and note down all the formulas. These are the basic formulas for differentiation. Okay, these are the basic formulas for differentiation. This is the product rule and this is the quotient rule. Product rule means if two dissimilar functions are in the product form, we will do first function ddx of second function plus second function ddx of first function. And quotient rule means divide. If two functions are in quotient form, then we will do the denominator, then ddx of numerator minus numerator, ddx of denominator by denominator square. This is the basic product rule and the quotient rule. So I think you all have copied down the formula. Now, the next thing, differentiation is a vast topic. We can't cover it up in a single video. আমরা যদি বলি যে একটা ভিডিওতে আমরা পুরো ডিফারেন্সিয়েশন কভার করে নেব, ইটস রিয়েলি ইম্পসিবল। বাট এখন মোটামুটি বেশিরভাগের হাতেই বই নেই বা তারা টিউশন যেতে পারছে না, হোয়াট এভার। আমি চাইছি যাতে তারা কিভাবে ট্রিগোনোমেট্রি ডিফারেন্সিয়েশনের অ্যাপ্লিকেশন, এই ডিফারেন্সিয়েশন এখানে ট্রিগোনোমেট্রিরও কিছু আছে, দেখে নিতে পারিস। ঠিক আছে, এই ট্রিগোনোমেট্রি বা ডিফারেন্সিয়েশনের অ্যাপ্লিকেশনে কি করে সামস গুলো আমরা করব, আমি জাস্ট তার একটা জিস্ট আমি এখানে বোঝাতে চাইছি, বাট নট দ্য বেসিক ডেপথ অফ ডিফারেন্সিয়েশন। ওকে, the first part we will study, that is continuity. What is continuity? Just we will take some examples. I have jotted down some examples for you. I will show those examples to you. The first is continuity. Continuity. Okay. Examine the continuity. X square minus 4 by x minus 2 when x not equals to 2 and 4 when x equals to 2 at x equals to 2. So we will have to show is this function is continuous or not. First, limit x tends to 2 plus or minus whatever, x square minus 4 by x minus 2, that is limit x tends to 2 plus or minus not equals to 2, x plus 2 into x minus 2 by x minus 2. So we can cancel out x minus 2 and x minus 2. Therefore 2 plus 2, that is 4 when x not equals to 2. And now when x equals to 2, limit x tends to 2, okay, that is 4. Therefore we are getting when x equals to 2. For not equals to 2 as well as equals to 2, both the values are 4. Therefore this function is continuous. Is that clear? This is continuous. X square minus 4 means a square minus b square form mein bhengechi. That's it. Next one. Okay, I'm grabbing this one. Fx 1 x less than 0, x minus 2 when x greater than equals to 0 at x equals to 0. Now limit x tends to 0 minus. 0 minus means when it is less than 0, okay, that is 1. Okay. Now limit x tends to 0 plus. 0 plus means greater than 0. Greater than 0, this equation, that is x minus 2. 0 minus 2, that is minus 2. Limit x tends to 0 মানে equal to 0, এটাই হবে greater than equal to, that is x minus 2, that is 0 minus 2 minus 2. Now limit x tends to 0 minus, limit x tends to 0 plus, limit x tends to 0.
these two are equal, but this is not equal. The value of limit x tends to 0 minus and 0 plus are not equal. Okay, therefore it is discontinuous. যদি তিনটের ভ্যালু সেম থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে কন্টিনিউয়াস বলতাম, যেহেতু তিনটের ভ্যালু ইকুয়াল নয় সেহেতু কিন্তু আমরা এটাকে কন্টিনিউয়াস বলতে পারি না। তাহলে we have a clear idea about continuity. Now the next one is differentiability. Okay, I am showing another example. For what value of k, for what value of k is the function fx x minus 1 tan pi by 2x for x not equals to 1, k for x equals to 1. So here it is given that it is continuous, so I have to calculate the value of k. Right. Limit x tends to not equals to 1, that is 1 plus, or you can take 1 minus, x minus 1 tan pi by 2 x. Okay, let x minus 1 equals to h. আমরা x minus 1 কে h ধরলাম, তাহলে x equals to h plus 1. Now just substitute the value. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, যখন আমি x minus 1 কে আমি h করছি তাহলে কিন্তু আমার লিমিট চেঞ্জ করতে হবে। x এর ভ্যালু ছিল 1, তাহলে আমি এখানে যদি 1 বসাই তাহলে 1 minus 1, তাহলে x এর জায়গায় আমি 1 ছিল, তাই তো? তাহলে 1 minus 1 that is h, তাহলে h equals to 0. তাহলে আমি নেক্সট স্টেপে কি লিখব? লিমিট h tends to 0. এখন কিন্তু আমি h এর রেসপেক্টে চলে আসছি, x minus 1 কে আমি কি ধরেছি? h, তাহলে h tan pi by 2 h plus 1. Is that clear? x এর ভ্যালু কিন্তু আমার এখানে আমরা কি ধরেছি? h plus 1. Okay, now limit h tends to 0, h tan pi by 2 h plus 1 by pi by 2 into h plus 1 into pi by 2 into h plus 1. আমি কেন করলাম? আমার এখানে থিটা, এখানে এটা থিটা, তাহলে আমি সেম জিনিসটা এখানে আনলাম। কেন? আমরা জানি লিমিট x tends to 0 tan x by x equals to 1, তাহলে আমি এটাকে 1 ফরমেশন আনার জন্য করলাম। ওকে, যেহেতু এটা নিচে এনেছি আমি সেম জিনিস উপরে একটা মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে কি দাঁড়ালো আমার এখানে? তাহলে দাঁড়ালো লিমিট h tends to 0 h into 1 into pi by 2 into h plus 1. Okay, fine. তাহলে pi by 2 into h into h plus 1. এটা 0, তাহলে 0 হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এই ভ্যালুটা আমার কত আসছে? যদি আমি এখানে 0 বসাই, 0। ওকে, তাহলে k equals to 0. h এর ভ্যালু 0 বসালে 0, তাহলে আলটিমেটলি 0। তাহলে ফর k, এটা আমাকে বলে দিয়েছে কিন্তু কন্টিনিউয়াস, তাই জন্য k এর ভ্যালুটা 0। ওকে, that's all for continuity. Now we will be shifting towards differentiability. Derivable. Now we have to show that the function is derivable. For the function to be derivable, we have to write the formula of 0, that is limit
f tends to 2 plus h minus f of 2 by h. That means, first of all, f of 2 means 2 minus 1, that is 3, that is minus 1. Or we can write from this also 2 into 2 minus 5, that is minus 1. Therefore, f of 2 equals to minus 1. Now, limit h tends to প্লাস হলে এটা হবে, মাইনাস হলে এটা হবে। তাই x less than 2 আর x greater than 2, okay? So for 0 minus, okay, we'll write f of 2 plus h minus f of 2 by h, 2 plus h, okay? That means 2 plus h minus 3, we are substituting 2 plus h in place of x minus, minus 1 by h. Limit h tends to 0 minus, that is 2 plus h minus 3 plus 1 by h, that is 3 minus 3 plus h by h, that is h by h equals to 1. Now, limit h tends to 0 plus, that is f of 2 plus h minus f of 2 by h. 2 plus h, they are substituting x with 2 plus h, that is 2 into 2 plus h minus 5 minus of minus 1 by h. 2x এর জায়গায় এটা পুট করছি, তাহলে 4 plus 2h minus 5 plus 1 by h, that is 4 plus 1 means 5 minus 5 plus 2h by h, that is 2h by h. 2. Are the two values same for limit h tends to 0 minus and for limit h tends to 0 plus? যতক্ষণ ভ্যালু না বসাবো ততক্ষণ কিন্তু আমরা লিমিটসটা লিখে যাব, ঠিক আছে? তাহলে এটার জন্য 1, এটার জন্য 2. That means this function is not derivable. Is that clear? Okay. Now, we will show a trigonometric function. 3 sin x minus 4 cos x. This is trigonometric. Okay. Next, that means dx of 3 sin x minus 4 cos x. Individually, I'm individual now. Dx of sin x minus 4 dx of cos x. Okay, তাহলে 3 sin x এর কি হয় আমরা দেখেছি এক্ষুনি, cos x minus 4, cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন মানে minus sin x, that is 3 cos x plus 4 sin x. That's it. Okay, this is trigonometric differentiation. Now we will see derivatives of some composite function. What do you mean by composite function? Composite function means chain rule. We will apply chain rule. Derivatives of some composite functions. Let us take an example. First example, sin x square plus 5. এটা আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, that is ddx of sin x square plus 5. তাহলে ফার্স্ট কাজ কি আমার? ফার্স্ট আমার দেখতে হবে এখানে কি আছে,
এটা আছে সাইন থিটা। সাইন থিটাকে করলে কি এখন কিন্তু থিটা মানে এই পুরোটা, হ্যাঁ এটা হলো থিটা, তাহলে এটা বা সাইন এক্স হোয়াট এভার। এটাকে করলে ফার্স্ট টাইমে কি করতে হবে, ফার্স্ট টাইমে সাইনের ফাংশনটা দেখতে হবে। সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে, cos এক্স স্কোয়ার প্লাস 5। এবার এটা কিন্তু শুধু এক্স নেই, এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 আছে, আমি কি করব ইনটু ddx অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, তাহলে কি দাঁড়ালো cos অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 ddx অফ, এটা মানে আবার ইন্ডিভিজুয়ালি করব আমি, দ্যাট ইজ ddx অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ddx অফ 5। তখন আমি একটা ফর্মুলা লিখতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হলো ddx অফ কনস্ট্যান্ট। যে কোনো কনস্ট্যান্টের যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি দ্যাট উইল বি 0। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে cos অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 ইন্টু ddx অফ এক্স স্কোয়ার মানে 2x প্লাস 0, দ্যাট ইজ cos এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 ইন্টু 2x। ওকে, এটাকে আমরা চেন রুলও বলি। আমরা এটাকে এক স্টেপেও করতে পারি। কিভাবে করবো আমরা, জাস্ট সাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, ফার্স্ট টাইম এটাকে নিয়ে ভাববো সাইন মানে কি হবে cos এক্স স্কোয়ার প্লাস 5। আচ্ছা এক্স স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েট করা মানে আমরা x টু দি পাওয়ার n একটা ফর্মুলা পেয়েছিলাম, x টু দি পাওয়ার n মানে এখানে n মানে 2, দ্যাট ইজ 2টা সামনে চলে আসছে, 2x টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 1, দ্যাট ইজ 2x টু দি পাওয়ার 1, দ্যাট ইজ 2x। যে মেথডটা ইজি সেই মেথডটা, যেটা মনে হচ্ছে করতে সুবিধা হবে সেটা। আমি এখানে এক্স স্কোয়ারের 2x টা কি করে পেলাম আমি সেটাও কিন্তু এখানে ভেঙে দেখালাম। ওকে, দিস ইজ কম্পোজিট ফাংশন। আমি আর দুটো এক্সাম্পলস দেখাচ্ছি, তাহলে আমার মনে হয় জিনিসটা কিছুটা হলো ক্লিয়ার হবে। নেক্সট এক্সাম্পল, y equals to cos x plus sin x by cos x minus sin x. Okay, what we have to prove? We have to prove that dy by dx equals to sec square pi by 4 plus x. Fine, অসুবিধার কিছু নেই। আমরা এটাকে একটা কাজ করতে পারি, আমরা নরমালি u বাই v দিয়েও করতে পারি, আর যদি মনে হয় u বাই v দিয়ে আমরা করবো না, তাহলে আমরা কি দিয়ে করবো, আমরা ক্লাস 11 এর আমরা কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলে ফিরে যাবো। কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলে কিভাবে ফিরবো, আগে পুরো জিনিসটাকে আমি cos x দিয়ে ডিভাইড করবো, ঠিক আছে। তাহলে y ইকুয়ালস টু cos x প্লাস sin x cos x minus sin x by cos x, তাহলে কি দাঁড়ালো 1 plus tan x by 1 minus tan x। ওকে, এটাকে আমি লিখতে পারি আর একটু, tan pi by 4 1 কে লিখতে পারি plus tan x by 1 minus tan pi by 4 into tan x। কোথা থেকে এলো এটা, tan x কে আমি 1 into tan x বলতেই তো পারি, তো 1 minus tan pi by 4, অসুবিধা কিছু আছে? এটা কিসের ফর্মুলা, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, that is tan pi by 4 plus x। আমি বারে বারে বলছি ডিফারেন্সিয়েশন করার আগে কিন্তু ক্লাস 11 এর কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল, মাল্টিপল অ্যাঙ্গেলস এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে লার্ন করতে হবে, নাহলে কিন্তু এখানে প্রবলেমে পড়তে হবে। মানে তোরা বলতে পারিস আমরা এগুলো করবো না, আমরা u বাই v করবো, অবভিয়াসলি করতে পারিস, কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে। কিন্তু দেখ এই ফর্মটা আমি পেলাম, এই ফর্মটা পেলে আমি এখন কি করবো, ddx অফ tan pi by 4 plus x। সেম ভাবে আগে tan এর জন্য আমরা কি জানি sec square x, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার এইটা কি আমার শুধু x আছে না, তাহলে এটাকে করতে হবে। তাহলে আমি যদি চেন রুলে করি তাহলে ইনটু ddx অফ pi by 4 plus x, তাহলে এখানে আমি এটা কি পাচ্ছি sec square pi by 4 plus x ইনটু এটা মানে 0 এটা মানে 1, তাহলে আলটিমেটলি এটাই থাকছে। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা নেক্সট, এবার আমরা যেটা যাব, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তোরা যদি মনে হয় মাঝে মাঝে ভিডিওটা পজ করে দেখবি, ঠিক আছে। নেক্সট এর পরের পার্ট আমরা যেটা যাব সেটা হলো ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন।
ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন। ওকে, তাহলে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনে আমরা কিছু ফর্মুলাস পেয়েছিলাম। এখানে দেখি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনে আমাদের কি পাচ্ছি দেখি। ফর এক্সাম্পল আমরা পাচ্ছি নাম্বার 1 ddx অফ x স্কয়ার cos ইনভার্স 1 মাইনাস x। ভেরি গুড। আমরা প্রোডাক্ট রুল পড়েছিলাম, এটা মানে ইনভার্স। হ্যাঁ, আমরা প্রোডাক্ট রুল পড়েছিলাম। প্রোডাক্ট রুলে আমরা কি পেয়েছিলাম? আমরা পেয়েছিলাম ফার্স্ট ফাংশন ddx অফ সেকেন্ড ফাংশন প্লাস সেকেন্ড ফাংশন ddx অফ ফার্স্ট ফাংশন। তাহলে আমরা কি পেলাম? x স্কয়ার ddx অফ cos ইনভার্স 1 মাইনাস x প্লাস cos ইনভার্স 1 মাইনাস x ইনটু ddx অফ x স্কয়ার। তাহলে ফার্স্ট কাজ কি আমার? এটা তো আগে আছে, এটাকে নিয়ে আমি কিছু করব না। তাহলে এটা কি cos ইনভার্সের আমরা কি ফর্মুলা পেয়েছি? আমরা পেয়েছি 1/√1 মাইনাস x স্কয়ার। এখানে x মানে কিন্তু এখানে x মানে 1 মাইনাস x। তাহলে আমাকে আলাদা করে 1 মাইনাস x এর জন্য একবার করতে হবে। তাহলে এখানে আমি ইনটু ddx দিয়ে লিখতেও পারি, আবার যদি মনে হয় যেটা আমরা মেন্টালি ক্যালকুলেট করব তাহলে 1 মানে 1 এর ddx মানে কনস্ট্যান্টের 0 বলেছি, আর x এর মানে x মানে 1। কি করে x মানে 1 হলো? x মানে কি? x টু দি পাওয়ার 1। x টু দি পাওয়ার 1 মানে আমি যদি x টু দি পাওয়ার n এর সঙ্গে কম্পেয়ার করি, আমরা ফর্মুলা কি জানি? n ইনটু x টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। তাহলে 1 ইনটু x টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস 1, তাহলে 1 ইনটু x টু দি পাওয়ার 0। তাহলে 1 ইনটু এনিথিং টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, দ্যাট ইজ 1। তাহলে এটা 1 যেহেতু মাইনাস আছে ইনটু মাইনাস 1। ক্লিয়ার? প্লাস এখানে আবার যেরকম আছে cos ইনভার্স 1 মাইনাস x, এটা কিন্তু আগে আছে তাই জন্য আগে হবে। তাহলে এটা আমরা এক্ষুনি পেলাম 2x। তাহলে কি পাচ্ছি আমরা? মাইনাস x স্কয়ার বাই √1 মাইনাস 1 বাই x স্কয়ার প্লাস 2x ইনটু cos ইনভার্স 1 মাইনাস x। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? cos ইনভার্সের ফর্মুলা 1 মিস্টেক মাইনাস 1 বাই, তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে? দ্যাটস ফর ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন। Another example. Next example. Root over sine inverse e to the power x. Fine. ফার্স্ট কাজ হলো আমি এটা কি লিখবো? sin ইনভার্স e to the power x whole to the power half তার ddx। তাই যদি হয় আমরা জানি আগে পাওয়ার নিয়ে কাজ করব। পাওয়ার নিয়ে কাজ করব মানে তার মানে আগে হাফ sin ইনভার্স e to the power x whole to the power half minus 1। x to the power n এর ফর্মুলা, x to the power n মানে n, x to the power n মানে পাওয়ারটা আগে আনলাম n, x এখন x পুরো এটা x to the power n মানে পাওয়ার minus 1, that is half sin ইনভার্স e to the power x whole to the power minus half। হ্যাঁ, এবার একটা কথা বলি, এবার কিন্তু আমরা এইভাবে একটা একটা করে স্টেপ লিখবো না, আমরা কিন্তু এখানেই কিন্তু আমরা সেকেন্ড স্টেপটা কাজ করব। তাহলে কি স্টেপ আমরা কাজ করব? এখানে x মানে এখন এটা, তাহলে ইনটু ddx অফ sin ইনভার্স e to the power x হয়ে গেল। তাহলে এবার আমি কি পাচ্ছি? হাফ sin ইনভার্স e to the power x whole to the power minus half, আর sin ইনভার্স এর জন্য আমরা কি পাই? √1 মাইনাস e to the power x হোল স্কয়ার। ঠিক আছে, এবার x কিন্তু এখানে e to the power x আছে, ওই জন্য আরেকবার আমি করব ddx অফ e to the power x। তাহলে কি পেলাম? হাফ sin ইনভার্স e to the power x whole to the power minus half into 1/√1 minus e to the power 2x into e to the power x। স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও পজ কর, খাতায় কপি কর, পজ কর, বোঝ, খাতায় কপি কর, এইভাবে কিন্তু বুঝতে পারবি। ওকে, নেক্সট আরেকটা করাই। sin ইনভার্স 2x by 1 plus x স্কয়ার। আচ্ছা, আবার বলছি ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা। এখানে ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা যদি আমি মাল্টিপল অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা দিই তাহলে কিন্তু অনেক ইজিলি নেমে যাবে। কি করে নামবে? লেট x equals to tan theta। ওকে, তাহলে কি লিখবো আমি?
সাইন ইনভার্স 2 tan থিটা বাই 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা। এটা কিসের ফর্মুলা? এটা সাইন 2 থিটার ফর্মুলা। তাহলে সাইন ইনভার্স সাইন 2 থিটা আমরা ইনভার্স করেছি, তাহলে সাইন ইনভার্স সাইন 2 থিটা মানে শুধু 2 থিটা। 2 থিটা, থিটা মানে আমরা এখানে x মানে কত, তাহলে থিটা মানে আমি এখানে বলতে পারি tan ইনভার্স অফ x। থিটা মানে tan ইনভার্স অফ x, তাহলে 2 থিটা মানে 2 tan ইনভার্স x। তার যদি আমি ddx করি, ddx অফ 2 tan ইনভার্স x কি আসবে, 2 টা আগে আসবে, ddx অফ tan ইনভার্স x আমরা কি জানি, 2 টা থাকলো, tan ইনভার্স x মানে 1/1 plus x square, that is 2/1 plus x square। মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল করলে কিন্তু অনেক ছোট হয়ে আছে, নাহলে আমাকে কি করতে হতো, সাইন ইনভার্স করে 1/√ওভার করে আবার এইটাকে u/v করতে হতো, অনেক বড় হয়ে যেত। হবে না আমি বলছি না, কিন্তু প্রচুর কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা আমি পেলাম ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রির ডিফারেন্সিয়েশন। এবার আমরা যেটা করব, আমরা করব কিছু এক্সপোনেনশিয়াল বা লগারিদমিক ফর্ম। এক্সপোনেনশিয়াল বা লগারিদমিক ফর্ম। exponential or logarithmic form। একটা এক্সাম্পল দেখি, sin tan inverse e to the power x, আচ্ছা এটা নিয়ে এত সমস্যার কিছু নেই। ফার্স্ট আমি দেখতে হবে কি আছে, সাইন। সাইনের জন্য আমার কি হয়, cos, তাহলে ফার্স্টেই cos tan inverse e to the power x। এটা কি শুধু x আছে না, তার জন্য কি হবে আমার ddx of tan inverse e to the power x। তাহলে কি পেলাম আমি, cos of tan inverse e to the power x into tan inverse মানে আমরা কি জানি 1/1 plus x এর স্কয়ার। কিন্তু এখানে x বলে কিন্তু শুধু x নেই, এখানে x এর মানে e to the power x। শুধু যদি x থাকতো আমরা আর কিছু করতাম না, তো যেহেতু x নেই, x এর জায়গায় e to the power x আছে, আমরা আরেকবার করব। তার মানে কি পেলাম, cos tan inverse e to the power x into 1/1 plus e to the power 2x into x। ক্লিয়ার? স্টেপ বাই স্টেপ। ফার্স্টে দেখবি এখানে কি আছে, সাইন। সাইনের জন্য cos মানে এটা পুরো থিটা বা x, কিন্তু আলটিমেটলি এটা কিন্তু x নয়, এটা একটা অন্য কিছু টার্ম আছে। যদি x থাকতো তাহলে এখানেই কিন্তু আনসার শেষ। যেহেতু x নেই সেহেতু ওই ফর্মটাকে আবার করব, দ্যাট ইজ tan ইনভার্স e to the power x। তাহলে আবার আমি এটা tan ইনভার্স এর ফর্মুলা 1/1 plus x স্কয়ার করলাম। এখানে কিন্তু x নেই, এখানে কিন্তু e to the power x আছে, ওই জন্য থার্ড টাইম আমি এটা করছি। এটা হলো যেটাকে আমরা চেইন রুলও বলি অনেক সময়। ঠিক আছে, নেক্সট যে ফর্মটা আছে, নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল আমি দেখাই। আরেকটা আছে log x plus root over x square minus a square, x square minus a square, তাই তো? ফাইন, কি করবো আমরা, ফার্স্ট লগ মানে কি জানি, তার মানে 1/x plus root over x square minus a square। ফার্স্ট কাজ শেষ। ঠিক আছে, সেকেন্ড কাজ কি, এই পুরোটা দ্যাট ইজ ইনটু ddx of x plus root over x square minus x square। এটা কি করে হবে, এবার আমি ইন্ডিভিজুয়াল ভাববো। এই পার্টটা রয়েছে, হ্যাঁ আমি জাস্ট এখন এই পার্টটা করছি। তাহলে x এর ddx মানে 1 প্লাস এই পুরোটা ddx মানে কি, এই পুরো মানে এখানে হাফ, তো মানে হাফ x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ হয়ে গেল। কিন্তু এখানে কিন্তু এটা x নেই, ওই জন্য আরেকবার আমি করব এই জায়গাটা, হ্যাঁ ddx অফ এই পুরো ব্যাপারটাই x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার। ওকে, তাহলে কি পেলাম আমি 1/x প্লাস root over x square minus a square into 1 plus half x square minus a square whole to the power minus half into 2x। a মানে constant 0,
টু টু কেটে গেল, তাহলে 1/x প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইন্টু 1 প্লাস এক্স বাই রুট মাইনাস হাফ আছে নিচে নেমে যাবে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার। ওকে, দিস আর অল exponential or logarithmic form. Now only logarithmic form, only logarithm. এখানে এক্সপোনেনশিয়াল আছে, লগারিদম আছে। এবার শুধু যদি আমরা লগারিদম করি, শুধু লগারিদম বলতে ঠিক আছে, শুধু লগারিদমিক ফর্ম বলতে আমি একটা এক্সাম্পল নিই, sin x হোল টু দি পাওয়ার sin ইনভার্স x। কি করে করব? y ইকুয়ালস টু এটা লিখলাম, ঠিক আছে। এবার দুদিকেই লগ নিচ্ছি, টেকিং লগ অন বোথ সাইডস। তাহলে log y ইকুয়ালস টু log sin x হোল টু দি পাওয়ার sin ইনভার্স x। আমরা জানি এটা এখানে থাকলো, এটা এখানে থাকলো লগ। আমরা একটা জিনিস জানি যে পাওয়ার যেটা থাকে, পাওয়ারটা না আগে চলে আসে, পাওয়ারটা আগে চলে আসে। sin ইনভার্স x log sin x। আচ্ছা, এখানে আমার একটা ছোট্ট জিনিস লাগবে, যেটার জন্য আমাকে একটু ইমপ্লিসিটটা জানতে হবে। আমরা বোধহয় ইমপ্লিসিটটা এখনো করিনি। ইমপ্লিসিট কথাটার মানে কি? ইমপ্লিসিট যেখানে এক্স ওয়াই একসঙ্গে প্রোডাক্ট ফর্মে থাকবে। ইমপ্লিসিট এক্স ওয়াই একসঙ্গে থাকলে আমরা কি করবো, আমরা জাস্ট একটু দেখে নিই। একদম ইজি জিনিসটা, কারণ এক্স ওয়াই আছে, এক্স ওয়াই, তাহলে ডিডিএক্স অফ এক্স ওয়াই আমরা কি করবো? এটা তো জানি প্রোডাক্ট রুল, তাই হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই প্রোডাক্ট রুল। কিন্তু উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, এক্স এর রেসপেক্টে করবো। তাহলে এক্স ডিডিএক্স অফ ওয়াই প্লাস ওয়াই ডিডিএক্স অফ এক্স, ঠিক আছে। এটা তো আমরা করে দিতে পারলাম। ওয়াইটা তো আর হচ্ছে না, ডিডিএক্স অফ এক্স মানে 1, তাহলে এইটা কি হবে? এক্স তো আগে আছে। এটা যখন ওয়াই কে আমি এক্স এর রেসপেক্টে করছি না, যা হবে ওয়াই মানে কি, এখানে আমরা তাহলে কি বলতে পারি? আমরা এখানে ওয়াই কে যখন করছি তাহলে আমরা ডিওয়াই বাই ডিএক্স, তাহলে কি দাঁড়ালো? এক্স ডিওয়াই বাই ডিএক্স প্লাস ওয়াই। যদি এখানে থাকতো যে ওয়াই স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, আমরা কি করতাম? ওয়াই স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু এক্স আমরা কি করতাম? আমরা নর্মাল ওয়াই স্কোয়ার মানে কি 2y, তো আমরা এক্স স্কোয়ার হলে 2x লিখতাম, তো এখানেও সেটাই লিখবো। তার সঙ্গে আমরা লিখবো ইনটু ডিওয়াই বাই ডিএক্স। এইটা কিন্তু মাস্ট, ওয়াই এর জন্য কিন্তু 1, যেহেতু আমরা এক্স কে যদি ডিডিএক্স করি আমরা 1 পাই, তো সেটা ওয়াই কে ডিডিএক্স করলে 1 পাচ্ছি, কিন্তু যেহেতু ওয়াই কে এক্স এর রেসপেক্টে করছি ওই জন্য ইনটু একটা ডিওয়াই বাই ডিএক্স হবে। এটাকে আমরা ইমপ্লিসিট ফর্ম বলি, ইমপ্লিসিট ফর্ম, ঠিক আছে। এটা কেন করলাম আমার এখানে দরকার আছে, কারণ আমার এখানে লগ ওয়াই কে করতে হবে। লগ ওয়াই কে যদি আমি এবার ডিফারেন্সিয়েট করছি বোথ সাইড, তার মানে 1/y, আমরা log x মানে 1/x জানি, তাহলে log x যদি 1/x জানি তাহলে log y ও কিন্তু আমাদের 1/y, কিন্তু যেহেতু y কে আমরা x এর রেসপেক্টে করব dy বাই dx। এবার এই জায়গাটা দেখ, দুটো আলাদা ফাংশন uv, তার মানে sin ইনভার্স x ddx অফ log sin x প্লাস log sin x ddx অফ sin ইনভার্স x। ওকে, তাহলে এদিকটা আমার কি রইল? sin ইনভার্স x log x এর মানে 1/sin x, যেহেতু sin x আছে সেহেতু ইনটু cos x হয়ে গেল, প্লাস এখানে log sin x টা রয়ে গেল log sin x ইনটু sin মানে 1/sin x, ঠিক আছে, এটা আমরা জানি। তাহলে কি পেলাম আলটিমেটলি আমরা পেলাম sin ইনভার্স x ইনটু cot x প্লাস log x root over 1 minus x square 1/y dy by dx। এবার কি হবে?
এবার নেক্সট স্টেপে আমরা কি করব, নেক্সট স্টেপে আমরা করব dy বাই dx, এই y টা ওদিকে চলে যাবে, মানে sin ইনভার্স x cot x প্লাস log x 1 মাইনাস x স্কয়ার হোল ইনটু y। এবার জাস্ট y এর যে ভ্যালুটা ছিল এটা y এর জায়গায় পরের স্টেপে আমরা বসে দেব। দিস ইজ লগারিদমিক ফর্ম। আমি বারে বারে বলছি, একদম নতুন জিনিস, ভিডিও পজ কর, ঠান্ডা মাথায় দেখ, খাতায় নোট ডাউন কর, যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কমেন্ট কর, আমি তার সলিউশন আবার বুঝিয়ে দেবো। আমি আরেকবার কি রিপিট করব, সাইন সাইন ইনভার্স এক্স, বোথ সাইডে লগ নিলাম, লগ ওয়াই, এটা লগ এ যদি পাওয়ার থাকে সেটা আগে চলে আসবে, তাহলে লগ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স এক্স লগ সাইন এক্স, জাস্ট ইউভি সাইন ইনভার্স এক্স ডিডিএক্স অফ লগ এক্স লগ সাইন এক্স। তাহলে করলাম আমরা ইউ ডিডিএক্স অফ ভি প্লাস ভি ডিডিএক্স অফ ইউ লিখলাম। এবার সাইন ইনভার্স এক্স এখানে লগ সাইন এক্স মানে 1 বাই সাইন এক্স, এক্স থাকলে ওখানেই শেষ, যেহেতু সাইন এক্স আছে সাইন এক্স কে আরেকবার করব cos x, ডান। লগ সাইন এক্স এখানে রইলো, সাইন ইনভার্স এক্স মানে দেখ এখানে কিন্তু এক্স ছিল, ওই জন্য আরেক আলাদা করে করিনি, ওখানেই শেষ করে দিলাম। তারপর এদিকে যেহেতু y টা আছে 1 বাই y কে ওদিকে মাল্টিপ্লাই করব। ওকে, আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা করব প্যারামেট্রিক ফর্ম। প্যারামেট্রিক ফর্ম, প্যারামেট্রিক ফর্ম মানে একটাকে আরেকটার রেসপেক্টে করব আমরা, একটাকে আরেকটার রেসপেক্টে। প্যারামেট্রিক ফর্মের একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা। প্যারামেট্রিক ফর্ম, ঠিক আছে, প্যারামেট্রিক ফর্মের একটা এক্সাম্পল দেখছি। x ইকুয়ালস টু a sec cube theta, y equals to a tan cube theta, tan cube theta। আমাদের কি প্রুফ করতে দিয়েছে, আমাদের বের করতে দিয়েছে find dy by dx at theta equals to pi by 3, theta equals to pi by 3, কিছুই না, এটা থিটা রেসপেক্টে আছে। তাহলে আমরা কি করি, dx by d theta, থিটা রেসপেক্টে করছি, যেহেতু এখানে থিটা আছে থিটা রেসপেক্টে করছি, ঠিক আছে। a কনস্ট্যান্ট মানে d d theta of sec cube theta। তো ফার্স্টে আমার কি কাজ করতে হবে, পাওয়ারটা নিয়ে ভাবতে হবে। তাহলে a পাওয়ারটা আগে আসলে 3 sec স্কয়ার থিটা। এবার sec আমরা কি জানি, sec theta into tan theta। তাহলে কি পেলাম, 3a sec স্কয়ার থিটা into sec theta tan theta রইল। আমরা মনে হলে করতেও পারি 3a sec cube theta into tan theta। সিমিলারলি এদিকে চলে আসি, এদিকে আছে আমাদের y, তাহলে dy by d theta equals to d d theta of a tan cube theta, ঠিক আছে। tan cube theta যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, এটাকে আগে নিলাম, তাহলে d d theta of tan cube theta, আবার সেই একই কাজ, পাওয়ার আগে, তাহলে a 3 tan square theta, যেহেতু tan আছে, tan মানে আমরা কি জানি sec square theta, ডান। ঠিক আছে, আমার লাগবে dy by dx, তাহলে আগে উপরেরটাকে এটাকে বসাই, তারপর নিচে এটাকে বসাই। তাহলে dy by d theta by dx by d theta equals to 3a tan square theta sec square theta by 3a sec cube theta tan theta। দুটোর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, 3a 3a ক্যান্সেলস আউট, স্কয়ার কেটে শুধু sec। তাহলে কি পড়ে থাকলো আমার, tan theta by sec theta, ঠিক আছে। tan theta by sec theta মানে tan theta আমি কি লিখতে পারি, sin theta by cos theta into cos theta, that is sin theta। তার মানে sin pi by 3, that is root 3 by 2। Okay, in the next class we will discuss about second order differentiation.